اللہ پاک گواہ ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم, میں نے پس پردہ کام کیا لیکن کبھی اس انٹینشن سے نہیں کی. بس لاکھوں کی اسامیاں اس وقت جیڈ کے گورنمنٹ میں ہیں. اگر سروس سلیکشن بورڈ میں آپ اچھے آفیسروں کو لگا دیں, ان کے APRs دیکھ کے سارے محکموں کو کہیں کہ 7 دن کے اندر ویکنسیاں دے دو, 15 دن کے اندر انٹرویو کر دو, ودن 1 month ان کے اپائنٹمنٹ آرڈر کر دو. لیکن اس میرٹ پر جس کو لوگ میرٹ کے ہیں, ہر گلی کوچے میں کرائسس ہے. دیر از اے لا, if a daily wager has completed 7 years service, ان کو ریکگنائز کرو. there is a law, اس کے لیے پوسٹ کریٹ کرنے کی بھی ضرورت. عمر عبداللہ نے آواز اٹھائی کیونکہ عمر عبداللہ کا باپ, عمر عبداللہ کا دادا, they have been always ruler in گاندربل. انہوں نے کبھی یہ آواز اٹھائی, لیکن جماعت علی یہ آواز اٹھائے گا اگر اس کی جان بھی جائے گی. غریب کی آواز. میں صوفہ سیٹ سے نیچے گھاس پہ بیٹھنا پسند کروں گا. میں بڑے بڑے لوگوں, بڑے ساہوکاروں کو ملنے کے بجائے عام آدمی کے پاس جا کے بیٹھ کے کام کروں گا. انٹرنیشنل لیول پہ لوگ ان کو مانتے ہیں, تو ان کی ایک شخصیت ہے. میاں الطاف صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے, تو ان کے ساتھ مقابلہ تو آسان نہیں ہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. دینک سویرا کی اہم پیشکش میں آپ کا خیر مقدم. اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جو کسی تعارف کی تو محتاج نہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا دامن تھامنے کے ساتھ ہی نہ صرف انہیں کانسٹیچوئنسی کا ہیڈ مقرر کیا گیا, بلکہ اسی کانسٹیچوئنسی سے بطور امیدوار بھی نامزد کر دیا گیا ہے. جی ہاں, میری مراد سید جماعت علی شاہین صاحب سے ہے, جو کہ کنگن کانسٹیچوئنسی سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی ٹکٹ پر اب کی بار اسمبلی انتخابات میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں. شاہین صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام میں خوش آمدید. قریشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. اور آپ نے اپنا وقت نکالا, مجھے اس لائق سمجھا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. قبل اس کے کہ ہم آنے والی سیاست کے تعلق سے بات کریں, جاننا چاہوں گا بطور بیوروکریٹ آپ نے آج تک عوام کی خدمت کی, کیا ضرورت آن پڑی کہ آپ کو سیاست کے میدان میں آگے آنا پڑا؟ بنیادی طور ہم نے جب ملازمت شروع کی تو میں ایز اکاؤنٹس اسسٹنٹ بھرتی ہوا فائنانس ڈپارٹمنٹ میں. جی. لیکن ہر جگہ ہر پوزیشن پہ میں نے بڑی ڈیڈیکیشن سے کام کیا. اور ایک اتفاق سناؤں آپ کو کہ میں نے ایز ٹریجری افسر سیکریٹریٹ نہیں ایز اسسٹنٹ اکاؤنٹس اسسٹنٹ سیکریٹریٹ ٹریجری جوائن کیا. اور پھر ایک وقت آیا, یہ میرے جو ڈریم تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ میں یہاں کا ہیڈ بنوں. اینڈ آئی گاٹ الٹیمیٹ پوزیشن ان دا سیم آفس. آئی ریٹائرڈ ایز چیف اکاؤنٹس افسر ٹریجری افسر سول سیکریٹریٹ ٹریجری. تو دوران ملازمت میں نے مختلف محکموں میں کام کیا, لائک فارسٹ, ٹورزم, PWD, لوکل باڈیز, ہاؤسنگ, فارسٹ, خاص کر ٹورزم میں نے زیادہ کام کیا. اور سب سے زیادہ اپریسیشن مجھے ملا کام کا when I was posted in the position of assistant accounts officer in police headquarters. I spent there 8 years. And during these 8 years I was transferred 3 times. But because of my dedication, my work, I was not relieved. And then after entry into gazetted services, I was shifted to some other departments. تو اس دوران, اس ملازمت کے سفر کے دوران میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ میں میرٹ پہ کام کروں, ڈیڈیکیشن دکھاؤں اور سسٹم کے اندر رہ کے. تو آپ یقین کر لیجئے پورے سروس کیریئر میں زندگی میں کبھی میری تنخواہ بھی بند نہیں ہوئی ہے. اور ابھی تک میں 18 بار میڈلز لے چکا ہوں اس میں, کیش ایز ویل ایز سرٹیفکیٹس فرام ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. تو لیکن یہ ایک شوق تھا میرا پہلے سے ہی, چھوٹی پوزیشن سے ہی, کہ میں خود مڈل فیملی سے ہوں لیکن میں غریب سیوک زبردست تھا. اور سوشل ورک میں بڑا انٹرسٹ رکھتا تھا. میں میکسیمم سیکریٹریٹ میں ڈیوٹی دی تو یہاں کی یہ جتنی بیوائیں عورتیں ہمارے اس علاقے میں تھیں تو ان دنوں 200 روپیہ پر منتھ دیتے تھے ان کو. تو میں آتا تھا جب گھر تو درخواستیں بنا لی, ان سے وہ اس پہ انگوٹھے لے لیے, تو گیا منسٹروں کے پاس, پیسے سینکشن کروائے, ان کو دلوائے. تو اس ٹائپ کا ایک سوشل ورک ایسا تھا. عوام کی فلاح و بہبود. ہاں. پھر ایسا ہوا لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی, تو سروس سلیکشن بورڈ سے ایڈورٹائزمنٹ ہوا کرتی رہتی تھی پوسٹوں کی. میں نے یہاں کے لڑکوں کو رہبری کی, میں نے ان کو ٹائپ اینڈ انسٹیٹیوٹس بھیجا, وہاں میں نے ان کو ٹرین کروایا. پھر انہوں نے انٹرویو دیے پبلک سروس کمیشن میں, بہت سارے لڑکے لگ گئے. پھر پولیس میں بہت سارے بچوں کو میں نے رہبری کی.
इनकी तो वो तब मैं पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था, तो एक ही बार कोई 15 या 16 लड़के एक ही आर्डर में सेलेक्ट हो गए थे, क्योंकि उनको मैं वहाँ ईदगाह के करीब कहीं डेरे पे रहता, तो मेरे ही गांव के लड़के, तो वहाँ इनको मैं दौड़ाता था जैसे मैं यूँ भर्ती अफसर, ठीक। तो ये एक ऐसे कुछ मैं हरकतें करता रहा जिनमें मैं एंजॉय भी करता रहा। तो मुझे लगता है कि इसी सिस्टम में फिर किसी गरीब की ऐसी दुआ लग गई कि रब्बिल आलमीन ने मुझे मुलाजमत के हवाले से उन मंजिलों पे पहुंचाया जहां मैं सोच भी नहीं सकता। ये चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हमारे यहाँ अल्टीमेट पोजीशन होती है। देन आफ्टर माय रिटायरमेंट आई अगेन गॉट द जॉब। मैं अभी भी मैं परसों मैंने रिज़ाइन किया, मुझे 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया, तो अगेन बिकॉज ऑफ माई डेडिकेशन वो हर साल मेरी अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन मिलते रहे, तो अभी मैं परसों रिज़ाइन करके आया। तो सियासत को कोई ज़्यादा मैं पसंद नहीं करता था और ना कोई मेरा सियासी पास्ट है, ठीक। तो अलबत्ता पिछले कोई 5-6 महीनों से लोग मेरे पीछे पड़ गए कि आप इलेक्शन लड़िए। एक सिर्फ एपिसोड में सुनाता हूँ कि 2008 में मुझे ऑफ़र हुई थी, उस वक्त भी पर चांस PDP की, कि आप कंगन से इलेक्शन लड़िए। तो लेकिन चूँकि मियाँ साहब के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, आज भी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह चाहिए अल्ताफ़ साहब के साथ, तो हमने कहा नहीं, हमसे ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सिलसिला चलता आया। आज की बार थोड़ा सा अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने इधर उधर देखा सूरत हाल, तो जहन में ये सवाल ज़रूर उठा कि मुझे अपने गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक। तो इधर से लोगों ने मुझे मजबूर किया, फिर मैं यहाँ आ गया, अपने इन सब लोगों से पूछा, गरीब लोगों से पूछा, गुरबात लोगों से पूछा, जिनको मदद चाहिए थी या जो कुछ चेंज एक्सपेक्ट करते थे। तो इन लोगों ने मुझे कहा नहीं, किसी भी हाल में इलेक्शन लड़ना है। इन्होंने लोगों ने ही फिर मुझे इस बात पे मजबूर किया। का इंतखाब कैसे? बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने। पार्टी PDP इसलिए हुई कि नंबर 1 सच्चाई है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में 2 ही पार्टियाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और हालिया पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अच्छी खासे वोट हासिल किए, 12,700 के करीब, 13,000 के करीब वोट उन्होंने हासिल किए, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि सेफ हर कोई प्ले करना चाहता है। 2002 में जब जनाब मुफ्ती साहब इस रियासत के वज़ीर आला बने, तो एक ऐसी हुकूमत बरसरे पैकार हुई, एक ऐसी हुकूमत आई जिसने बिल्कुल आवाम को सुना, जिसने आवाम को देखा, जिसने आवाम के मसाइल सुने, और 60 साल काम, 60 साल प्रोजेक्ट, 60 साल के मसाइल, क्योंकि जो पिछली सरकारों ने नहीं किए थे। वहाँ कुबा परवरी थी, जो भी सरकार बरसरीदार आती थी, आपको पता है 87 में इलेक्शन रिगिंग हुई और एक इतना बड़ा इनकलाब उन रिगिंग इलेक्शन ने लाया। हिंदुस्तान में कितना डिस्टर्बेंस हुआ, पाकिस्तान में कितना डिस्टर्बेंस हुआ, बल्कि 87 के इलेक्शन ने बरआज़म एशिया को अपनी लपेट में ले लिया, तूफ़ान उभरा। तो फिर जब ये लोग भी कुछ नहीं कर पाए, दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसरीदार आई, फारूक साहब आए, बाकी लोग आए, बट दे कुड डू नथिंग, रिजल्ट वाज 0। यू मीन टू से जो BTP का रिपोर्ट कार्ड है दैट यस 2002 में जब मुफ्ती साहब आए, आपने देखा विदिन 1 ईयर everything was streamlined, every youth got the job, merit पर लोगों को अपने नौकरियां मिली। लोग आप ये किसने बनाए, मेडिकल कॉलेज किसने बनाए, सबसे बड़ा काम उन्होंने किया जो ये मुगल रोड खोला, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपने मेडिकल कॉलेज दिया, कितनी यूनिवर्सिटियां दी, जो अभी भी ये लोग इतने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया मुफ्ती साहब ने। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप कश्मीरी हो, गुज्जर हो, पहाड़ी हो, पश्तूनी हो, कुछ और हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस, तो that was the real government, that was the real government. So being employee of the secretariat, मैंने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर देखे थे एंड बख्शी साहब के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट आई practically saw that after बख्शी गुलाम मोहम्मद, if there was any ruler, the real ruler, that was मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो ये चीज़ उस वक़्त से मेरे जहन में थी, और उसके बाद मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो आई सिलेक्टेड द PDP। और फिर जो मोहतरमा महबूबा साहिबा जी हैं, उनकी हुकूमत भी मैंने देखी, और फिर इस पार्लियामेंट इलेक्शन में मैंने उनकी जो साहबजादी हैं इल्तिजा जी, उनमें मैंने बहुत बड़ा टैलेंट देखा, उनकी तकरीरें मैंने सुनी।
میں بڑا حیران ہوا ان کا ٹیلنٹ میں نے دیکھا تو میں نے سمجھا کہ جموں و کشمیر کی اگر مستقبل ہے تو یہ لڑکی ہو سکتی. میں ذاتی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ ڈیسیجن مشکل ہوا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے بابا جی صاحب کا ذکر کیا, میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لیگیسی رہی ہے, میاں الطاف صاحب ان کے مد مقابل سامنے آنا, تو کہیں نہ کہیں مشکل ہوئی یہ ڈیسیجن؟ بالکل بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. ایز اے میٹر آف فیکٹ میاں الطاف صاحب کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک ہیں. وہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا انہوں نے میرا یہ دکھ برابر بانٹا. میری بیگم کا انتخاب ہوا انہوں نے میرا دکھ الانگ ود ہز فیملی انہوں نے بانٹا. میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, لیکن یہ ہے کہ الیکشن مجھے لڑنا پڑا ان کے خلاف ہی. ان کے خلاف نہیں, اگر وہ خود ہوتے شاید میں سوچتا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الطاف صاحب پہ, میاں صاحب پہ جو آپ کا بھروسہ تھا وہ ان کے جانشینوں پر آپ کو نہیں ہے؟ نہیں, وہ بات نہیں ہے. میں مہر علی کے خلاف نہیں ہوں, میں ان کو کوئی اتنا زیادہ ان سے ملا نہیں ہوں, ان کو جانتا نہیں ہوں, بٹ سسٹم نے مجھے یہ کہا کہ آپ سامنے آ جاؤ, لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ سامنے آ جاؤ. ایک ایسا علاقہ جہاں پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں, عمر عبداللہ از خود چیف منسٹر رہ چکے ہیں, تو جو ترقی اس خطے کی ہونی چاہیے تھی, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں, یا جو خلا رہ گیا ہے کس طرح پر کر پائیں گے؟ کیا روڈ میپ لے کے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے پہلے ہی کہا کہ میں غریب کی آواز ہوں. میں صوفہ سیٹ سے نیچے گھاس پر بیٹھنا پسند کروں گا. میں بڑے بڑے لوگوں, بڑے ساہوکاروں کو ملنے کے بجائے عام آدمی کے پاس جا کے بیٹھ کے کام کروں گا, ان کو پسند کروں گا. میں جانتا ہوں کہ میرے علاقے کے کیا مسائل ہیں, میں جانتا ہوں کہ یہ کیسے دور ہو سکتے ہیں. آئی ہیو اے گڈ ایکسپیرینس ایز اے بیوروکریٹ کہ پلاننگ کیسے ہوتی ہے, پلان کیسے بنائے جاتے ہیں, پلان کیسے اپروو کیے جاتے ہیں, پلان کیسے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, مثلاً آپ نے یہ نالہ سندھ دیکھا, اس نالہ سندھ پہ ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی تھی, سونہ مرگ سے لے کے گاندربل تک. اور دیز کنٹریکٹس ہیو بین awarded ٹو فارنرس اینڈ یور لوکل پرسن جو دن کو میں مزدوری کر کے یہاں 10 روپے کماتا تھا, کیا وہ وہاں جا سکتا ہے؟ الاؤڈ ہے وہ وہاں پہ؟ That's why PDP has تو اس پہ آواز, اس پہ عمر عبداللہ نے آواز اٹھائی, کیونکہ عمر عبداللہ کا باپ, عمر عبداللہ کا دادا, they have been always ruler in Ganderbal. We people have voted for them. تو انہوں نے کبھی یہ آواز اٹھائی, لیکن جماعت علی یہ آواز اٹھائے گا اگر اس کی جان بھی جائے گی. اس کے علاوہ ہمارا یہ چھوڑو, اس علاقے کو اللہ سے مانگ کے میں نے سڑکیں بنا دی ہیں. 2006 میں یا 4 میں میں نے روڈ بنائی. 2004 سے پہلے 60 سال یہی لوگ رولر تھے, کیا اس وقت یہ سڑک نہیں بن سکتی تھی؟ آج تک آپ پس پردہ کام کر رہے ہیں, اب آپ نے سامنے آ کے اللہ پاک گواہ ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم, میں نے پس پردہ کام کیا, لیکن کبھی اس انٹینشن سے نہیں کیا کہ میں کبھی سیاست میں آؤں گا اور لوگوں سے ووٹ مانگوں گا. اور شاید وہی وجہ ہے کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, یو آر اوور چوائس. کیا آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں؟ میں اس بات سے دو چیزیں, جب آپ پولیٹیکل ورکر بنتے ہیں آپ کو 10 سال 20 سال بھی لگ جاتے ہیں پارٹیاں چلا کے, پھر آپ کو منڈیٹ ملے گا نہیں ملے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور میں حیران ہوں, مجھے خود یقین نہیں ہے کہ ایک دن میں نے میں نے بشیر صاحب سے کوئی 1.5 گھنٹے ملاقات کی, دوسرے دن اس نے مجھے کہا میڈم نے بلایا ہے سری نگر اور پارٹی بھی جوائن, پلس میں نے کہا 5-10 لڑکے یہاں سے آ جاؤ, تو یہاں سے لڑکوں کا ایک کارواں آ گیا. تو انہوں نے پارٹی جوائن کروائی. پارٹی جوائن کرنے کے بعد میڈم نے کہا کہ جی تھوڑا سا آپ کے لیے مٹھائی رکھی ہے. انہوں نے مجھے لفافہ دیا, میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ تو وہ پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ ہی ہوں, میں نے دیکھا تو اس میں کاغذ ہی تھا. تو دیٹ واز مینڈیٹ. تو یہ اب بڑے بڑے لیڈر مجھے سفارش کے لیے کہتے ہیں, میڈم سے ایک ہی بار میں ملا ہوں. میں آج بشیر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بڑے بڑے لیڈر مجھے فون کر رہے ہیں کہ میڈم کے پاس یہ سفارش کر رہا ہوں. کا یہاں پہ ثبوت ملتا ہے نا کہ اگر آپ کا کام کیا ہوا ہے, اگرچہ آپ وہ پس پردہ رہ کر کرتے ہیں, لیکن کبھی نہ کبھی کام ضرور بولتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. دیکھیے میں وہاں کوئی کالا کوٹ سے وہ ایک ایڈوکیٹ باری ہیں, وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, کئی وہ لوگ 5-6 آئے تھے, انہوں نے ڈسکس کیا. کچھ ایسے لوگ ہیں اس میں ابھی بھی, وہ ایک محترمہ ہیں وہ مجھے فون کرتے رہتے ہیں, میں ابھی نہیں جانتا, I have not seen her. تو وہ جا کے اس نے میڈم سے کہا کہ ہی کین بی our choice from کنگن. تو لیکن اس میں مین رول رہا ہوگا یا رہا ہے بشیر صاحب کا. سر کیا مقابلہ ٹف ہونے جا رہا ہے؟ کیا ظاہر ہے مقابلہ ٹف ہے,
70 साल से जो लोग हमारे हुक्मरान हैं, मिनिस्टर हैं, रिलीजियस हेड हैं, लोग उनको बहुत मानते हैं, और न कि ओनली कंगन में, जम्मू कश्मीर में लोग मानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग उनको मानते हैं। तो उनकी एक शख्सियत है, मियां अल्ताफ़ साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तो उनके साथ मुकाबला तो आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट ईजी। लेकिन जो मुझे पब्लिक रिस्पांस मिला, मैं ये सोच रहा हूँ कि 8 साल पहले ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। सर अब आपकी तरजीहात क्या रहेंगी आवाम के लिए? पहले मैं इसका जवाब दूं। पब्लिक रिस्पांस को मैं मद्देनजर रखते हुए, द वे पीपल आर अटेंडिंग मी, द वे पीपल हैव इन्वॉल्वड मी इन दिस इलेक्शन, particularly from the Kangan constituency, particularly from upper side. तो जो मैं देख रहा हूँ इन 3 दिनों में, द वे पीपल आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग मी, लोगों का ये हजूम या लोगों के जलसे या लोगों की दावतें, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि इंशाल्लाह मैं जीता हुआ हूँ। हाँ, अब चूँकि ये बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 से लोगों को किसी न किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाती चली आ रही है। जैसे कि 47 में एक गेम खेली, 54 में फिर गेम खेली, अंदर हो गए, फिर वो नमक शमक चाटा तो और पोषण होगी। 75 में कहा अच्छा जनाब हम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर ही इत्फाक करते हैं, ठीक। तो ये ऐसा कोई ड्रामा अगर ना खेला तो इंशाल्लाह मैं जीता हुआ हूँ। तो ख़ास कर कंगन कंस्टिट्यूंसी के नौजवानों की अगर बात करें, कोई ख़ास रोड मैप उनके लिए? मेरा पहला अटैक होगा इंशाअल्लाह रहमान, मैं रिहेबिलिटेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। जैसे कि हमारे बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो बहुत सारा जैसे बड़ी डिग्रियां BA MA करके सम हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री और एज हो चुके, कुछ और एज एरिया में आने वाले हैं। लेकिन अगर इंसान अपना दिमाग लड़ाए, अगर गवर्नमेंट अपने प्लान्स, अपनी स्कीम्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे तो कोई किसी को नुकसान नहीं होगा। हमारे पास लाखों की असामियाँ इस वक्त JNK गवर्नमेंट में हैं। अगर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आप अच्छे ऑफिसरों को लगा दें, उनके APRs देख के, सारे महकमों को कहें कि 7 दिन के अंदर वैकेंसियाँ दे दो, 15 दिन के अंदर इंटरव्यू कर दो, विदिन 1 मंथ उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर कर दो, लेकिन उस मेरिट पर जिसको लोग मेरिट के हैं, ये वो मेरिट ना हो जो बाइस्ड मेरिट हो, अनबाइस्ड लोग कहने चाहिए उस मेरिट को, वो भर्तियाँ कर दें। डेली वेजरों का किस्सा है, हर गली कोचे में क्राइसिस है। देयर इज़ अ लॉ, इफ़ अ डेली वेजर हैज़ कंप्लीटेड 7 years सर्विस, उनको रेगुलराइज करो। देयर इज़ अ लॉ, उसके लिए पोस्ट क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके अलावा बजटेड वैकेंसी खाली हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन को अप टू डेट करो, सैकड़ों गजटेड असामियाँ खाली हैं, 4 अफसर इंचार्ज रखे हुए हैं, हज़ारों पटवारों की असामियाँ खाली हैं, हज़ारों उस्तादों की असामियाँ खाली हैं। तो जब आप कहीं पावर में होंगे, जब आपके पास दम होगा बोलने का, तो ये चीज़ें तो हो सकती हैं। सर क्यों नहीं हो सकती? इस तरह के बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शंस जीत कर मैंडेट आगे आ जाते हैं तो बाद में फिर वो रफू चक्कर जब हमें अल्लाह मियाँ मौका देगा। मेरी ज़िंदगी में एक कमज़ोरी रही है कि मैं जो काम करता हूँ मेरी अचीवमेंट हमेशा 100% रही है। और इत्फाक है कि 2012 में जब हमारा एनुअल रिव्यू हुआ तो मेरे अचीवमेंट एज ट्रेजरी अफसर सिविल सेक्रेटरीट 100% थे। ये बड़ी बात थी क्योंकि ट्रेजरी अफसर सिविल सेक्रेटरीट पूरी स्टेट को चलाती है फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंड्स रिसीप्टेड एज वेल एज एक्सपेंडिचर, ठीक। मौका मिलता था मुझे डायरेक्ट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, डायरेक्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ, DG के साथ रोज़ मीटिंग है। तो जब मैंने अपनी अचीवमेंट 100% दे दी, ठीक, जो प्रोफेशनल मामलात में, तो उस मीटिंग में ये बताया गया, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड फाइल, में अभी दिखाऊंगा आपको कि ये सिर्फ हमारे यहाँ का नहीं बल्कि ही द बेस्ट ट्रेजरी अफसर एंड बेस्ट ऑफिसर ऑफ द स्टेट, और 100 वो रिमार्क्स उस पर लिखे हुए मैं आपको दिखाऊंगा। 18 बार अवार्ड मुझे मिल चुके इसी चीज़ पे कि मेरी ये आदत रहती है कि मैं 100% काम करता हूँ। व्हाट यू से यू विल डिलीवर, व्हाट आई विल से आई विल डिलीवर, और मैं वही कहूँगा जो मैं कर सकूंगा। सर मैं वही कहूँगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर अक्सरियत उन अफराद की है जो ST कम्युनिटी से आते हैं, इंक्लूडिंग पहाड़ी, जो हाल ही में उन्हें भी उसमें शामिल किया। आई एम टॉकिंग अबाउट ST1 एंड ST2 एज वेल। तो इनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो जो उसका हकदार है उस तक वो पहुँच नहीं पाई। कैसे आप पहुँचे? मैं बताऊँ आपको। बेसिकली पहले मैं आपको जनरल बात करूँ, वो ये है कि जमात अली शाहीन अगर बन जाता है MLA या कुछ अथॉरिटी, तो
जो भी लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, कश्मीरी स्पीकिंग, गोजरी स्पीकिंग एंड अदर्स, पहाड़ी, पख्तून, शिना जो भी हैं, हिस्सा बकदर जो सहारे को मिलेगा तराजू उठा के कोई कंप्लेंट नहीं करेगा इंशाअल्लाह। तो ये आप वादा करते हैं? ये मैं अल्लाह के साथ वादा करता हूँ। कभी डिसऑनेस्टी नहीं होगी जमात अली शाहीन से, कभी कुंभा परवरी नहीं होगी, कभी रुश्वत के खिलाफ हूँ मैं रुश्वत को जड़ से ख़त्म करूँगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। यानी कि ऑफिसर्स जो अंडर लॉ जिनकी ये जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसे भी मामला हैं वो घर जाके करेंगे सीनियर सिटीजन्स के मसाइल हल। एक तो ये इशू हो गया। अब जहाँ तक आपने एसटी लोगों की बात की, अवेयरनेस नहीं है, उनके साथ प्रोग्राम्स नहीं पहुँच रहे हैं। एसटी सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, देयर आर 100 स्कीम्स परटेनिंग टू एसटीज, जहाँ पे उनके बेनिफिट्स हैं, जहाँ पे उनके ये जो लोन के साथ क्या देते सब्सिडीज़ हैं, एंड मैक्सिमम पीपल डोंट नो अबाउट। ज़िम्मेदारी आप करते हैं उसमें सब्सिडीज़ हैं, एग्रीकल्चर है उसमें सब्सिडीज़ हैं, पार्क्स एंड गार्डन्स हैं उसमें सब्सिडीज़ हैं, हज़ारों ऐसी स्कीमें हैं, सोशल वेलफेयर है, सेंटर्स हैं, बाल बाड़ीज़ हैं, जिनका पैसा आप इन एसटी लोगों, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, उनको किसी ने दिया तक नहीं है। एसटी के फंड्स अलग हैं, ये बजट ही अलग है एसटी का, इन एडिशन टू योर नॉर्मल बजट ही एसटी का अलग है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कुछ ऐसा ग्राउंड पे मुझे नज़र नहीं आता। तो अपने इलाके में मे भी वहाँ पे उधर कहीं हुआ हो कुछ तो, बट यह है कि इंशाल्लाह एवरीबॉडी विल गेट जस्टिस इन केस अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी अफराद हैं, ख्वाह वो किसी भी तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बेहतरीन तर्जुमानी हम करेंगे। बात कर रहे थे सईद जमात अली शाहीन, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से बतौर असेंबली उम्मीदवार सामने आए हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ मैं जुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।